So, good morning, all dear friends. Good morning, sir. Very good morning, one and all. In previous lecture, we discussed here the introduction of accounts of professionals. Okay. So, profession means what, and professional person means what. Okay. So, we all know that profession means to gain a knowledge, to acquire a knowledge and skills. Okay. And apply that knowledge and skills for the benefit of society and charge fees against that services are called profession. Then we discuss here the professional persons. Okay, so professional persons must possess a degree of any profession. If any person wants to start their tax consultancy firm, he must be possess a degree of CA. ओके, त्याच्याकडे काय असली पाहिजे, सीए ही डिग्री असली पाहिजे. आपण तसंच पाहिलं की डॉक्टर असेल तर डॉक्टर आपण कशावरून बघणार आहे, तर त्याची डिग्री आपण त्या ठिकाणी बघू, एमबीबीएस असावा, बरोबर, बीएमएस असावा. ओके, सो दॅट पर्सन्स आर कॉल्ड ए प्रोफेशनल पर्सन्स. Advocate must possess a degree of LLB, LLM. Okay. In last lecture we discussed that. Then we discussed the accounting system which are followed in a accounts of profession. Accounts of profession मध्ये कोणती अकाउंटिंग सिस्टीम फॉलो केली जाते ते आपण त्या ठिकाणी पाहिलं. So we all know that the mixed accounting system were used for preparation and maintaining the books of accounts of professional persons. Okay. For knowing the meaning of mixed accounting system, we need to know the accrual accounting system and cash accounting system. कारण आपल्याला माहिती आहे की या दोन सिस्टीमची मिळून कोणती सिस्टीम तयार होते, हायब्रिड किंवा मिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टीम त्या ठिकाणी होते. आपण तेही काल आपण पाहिलेलं आहे. Then we discuss here books of accounts maintained by professional persons. Okay, so cash book they maintain. Okay, they maintain the receipt and payment accounts, and so they prepare receipt and expenditure account. Then we discuss here the difference between receipt and expenditure and income and expenditure account. We all know that income and expenditure account is nothing but profit and loss account. Receipt and expenditure account are called a mixed account, that is cash plus accrual. It means that cash plus profit and loss account. Okay, so we apply rule for expenses. Okay, we follow accrual accounting system for recording the professional expenses, and we follow cash accounting system for recording the income of profession, that is called receipts. Okay, then we discuss here the format. Okay, format for preparation of receipt and expenditure. What we will prepare a receipt and expenditure account. Okay, so we discuss only one thing, that is the adjustment which is given to us in a adjustment, that is outstanding income. Okay, so adjustment is given, then we require to give the effect of that adjustment. म्हणजे जेव्हा adjustment आपल्याला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये दिली जाते तेव्हा मला त्याचे इफेक्ट देणं गरजेचं आहे, दाखवणं गरजेचं आहे. मग मी सांगितलं इन्कम असेल तर आउटस्टँडिंग असेल तर त्याचे किती इफेक्ट होणार, 4. का तर ते मला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये दाखवावे लागतात. आणि मग याचे 4 इफेक्ट करण्यामागचं रिझन काय आहे, तर आपल्याला माहिती आहे की मी एक्सपेंडिचर साइडला ॲक्रुअल सिस्टीम वापरतो आणि रिसिप्ट साइडला कॅश सिस्टीम वापरतो. मग कॅश सिस्टीम असेल तर कॅश सिस्टीम मध्ये आपण कधीही ॲक्रुअल इन्कम घेत नाही. म्हणून मला या आउटस्टँडिंग इन्कम जो आहे चालू वर्षाचा त्याचे किती इफेक्ट द्यावे लागतात, 4. हेही आपण त्या ठिकाणी पाहिले. ओके, अँड दी इफेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस हॅव्हिंग ऑलवेज 2 इफेक्ट. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतील त्याचे किती इफेक्ट देणार आहे मी, फक्त 2. का फक्त 2? बिकॉज वी फॉलो ऑन एक्सपेंडिचर साइड वी फॉलो accrual accounting system. हेही त्या ठिकाणी आपण पाहिलं. दॅट इज कॉल्ड टू नलिफाय द इफेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग इन्कम. म्हणजे मला जे काही ऍडजस्टमेंट मध्ये आउटस्टँडिंग किंवा accrual इन्कम दिलेला आहे तो माझ्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये मी दाखवेन, पण त्याचा इम्पॅक्ट माझ्या सरप्लस वर होणार नाही आणि माझ्या बॅलन्स शीट वरतीही होणार नाही. त्याला म्हणतात टू नलिफाय द इफेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग इन्कम. ओके, देन we need to discuss here the effects of additional income. So in our today's lecture we are going to discuss the important adjustment and their effects. Okay, so we all know that here the adjustment is given. The first adjustment, that is current year outstanding fees. Current year outstanding fees are called current year outstanding income. Okay, what will be the effect? Okay, that is called income outstanding. So how many effects we are required to give in the books of accounts? किती इफेक्ट दिले पाहिजे? So we all know that we need to give 4 effects. किती इफेक्ट्स द्यायचे बघा. पहिलं फर्स्ट इफेक्ट, ऍड इन रिस्पेक्टिव्ह इन्कम. त्या इन्कम मध्ये मला तो काय करावा लागेल, आउटस्टँडिंग ऍड करावा लागेल. दुसरा मला सांगा काय तयार करायचे आहे, नीड टू मेक 100% प्रोव्हिजन. 100% इट मीन्स दॅट इफ ए करंट इयर्स आउटस्टँडिंग फी इज ₹5,000 वी नीड टू मेक सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रोव्हिजन ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड. कोणत्या बाजूला तयार करावे लागेल, एक्सपेंडिचर साइड. Third effect, outstanding fee transferred to
On which side? Asset side, because it is income receivable, and income receivable is our current asset. Got it? Then next fourth effect, okay, that is when we make the provision, that provision we must be transferred on which side of balance sheet? Liability side of which balance sheet? Closing balance sheet. ओके, कोणत्या बॅलन्स शीटला? क्लोजिंग बॅलन्स शीटला. आता आपण हे शिकत असताना मी फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला इफेक्ट कसे दिले होते, तर पहिला दिला होता इन्कम मध्ये ऍड, दुसरा दिला होता बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला, थर्ड मला काय करावं लागेल? मेक 100% प्रोव्हिजन, अँड फोर्थ दॅट इज ट्रान्सफर दॅट प्रोव्हिजन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बॅलन्स शीट. का असं करावं लागतं, का दाखवावं लागतं? तर एक डाऊट मला विचारला होता, का दाखवायचे? जर ऍडजस्टमेंट दिली असेल तर मला ती त्या प्रोफेशनल पर्सनच्या बुक्स मध्ये दाखवावी लागेल. मग दाखवायची असेल तर याचा इम्पॅक्ट माझा कोणत्याही अकाउंट वरती होणार नाही, अशा पद्धतीने आम्ही दाखवतो. लक्षात आलं? दॅट इज कॉल्ड टू नलिफाय द इफेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग इन्कम. गॉट इट? समजलं? नाउ हियर द लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीज, म्हणजे गेल्या वर्षाची काही तुमचा इन्कम आउटस्टँडिंग असेल तर त्याचे इफेक्ट त्यांनी सांगितले. बघा, गेल्या वर्षाचे असतील तर किती इफेक्ट? लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फी हॅव्हिंग 2 इफेक्ट, कारण ऑलरेडी त्याचे 4 इफेक्ट गेल्या वर्षी झालेले असतील ना. ओके, म्हणून इथं इफेक्ट देताना लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीचा किती होती? फक्त 2. कोणते? तर एक, वी ऑल नो दॅट वी रिक्वायर टू डिडक्ट लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फी ऑर इन्कम फ्रॉम रिस्पेक्टिव्ह इन्कम. जो इन्कम आउटस्टँडिंग आहे त्यामधून गेल्या वर्षाची आउटस्टँडिंग इन्कम मला काय करावी लागेल? लेस करावी लागेल. कुठे असते ती? रिसिप्ट साइड, बरोबर. तर दुसरा इफेक्ट मला कुठे द्यावा लागेल? बघा, गेल्या वर्षाची आहे, लास्ट इयर आहे, म्हणजे मला ती द्यावी लागेल ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या बीच साइडला, एसेट साइड. गॉट इट? सो वी प्रिपेअर ओपनिंग बॅलन्स शीट टू फाइंड आउट ओपनिंग कॅपिटल. मग लास्ट इयरचं असेल तर मला लास्ट इयरला त्याचे इफेक्ट द्यावे लागतील. गॉट इट? समजतंय? नेक्स्ट, हियर नोट इज गिवन दॅट इज लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फी हॅज रिमेनिंग 2 इफेक्ट्स इज ऑलरेडी गिवन टू लास्ट इयर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ऑलरेडी दिलेली असणार आहे, म्हणून मी फक्त याचे देताना किती इफेक्ट देईल? 2च इफेक्ट त्या ठिकाणी देणार आहे. नेक्स्ट दॅट इज करंट इयर प्रीपेड रिसिप्ट. करंट इयर प्रीपेड मीन्स व्हॉट? प्रीपेड म्हणजे काय रे? ऍडव्हान्स इन्कम रिसिव्ड फ्रॉम क्लायंट. ओके, कुणाकडून मला पैसे ऍडव्हान्स मिळाले असतील? ऍडव्हान्स रिसिव्ड. Okay, so we all know that advance received, it means that cash is received but services is not provided yet. अजून मी सर्व्हिसेस त्यांना प्रोव्हाइड केलेल्या नाहीत, बरोबर. केल्या नाहीत म्हणजे मला भविष्यात ती सर्व्हिस त्यांना द्यावी लागेल. मग मला काय करावं लागेल? नीड टू डिडक्ट दॅट रिसिप्ट ऑर इन्कम फ्रॉम रिस्पेक्टिव्ह इन्कम, बरोबर. मग जी फी मला ऍडव्हान्स मिळाली त्या ऍडव्हान्स फी मधून ही फी मला काय करावी लागेल रे? काय करावी लागेल? लेस करावी लागेल. आणि याचा दुसरा इफेक्ट मला कुठे द्यावा लागेल? मला भविष्यात त्यांना काय द्यायचे आहे? सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची आहे, त्यांना कन्सल्टन्सी प्रोव्हाइड करायची आहे, म्हणजे इट इन्क्रीजेस दी लायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल पर्सन. काय वाढवणार आहे? लायबिलिटी. मग कुठे ट्रान्सफर होईल? करंट इयर कुठे जाणार आहे? क्लोजिंग बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. कुठे जाईल? क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. झालं? सिमिलरली लास्ट इयर प्रीपेड रिसिप्ट ऑलवेज हॅव्हिंग 2 इफेक्ट. लास्ट इयर असेल तर काय झालं पाहिजे? आता ऍड झालं पाहिजे, कारण आता आम्ही त्यांना काय केले असतील? कन्सल्टन्सी देऊन टाकल्या असतील, बरोबर. बघूयात काय झालं. लास्ट इयर प्रीपेड रिसिप्ट. ओके, सो गेल्या वर्षाच्या आहे, मग याचे 2 इफेक्ट. पहिला मला काय करावं लागेल? नीड टू ऍड दॅट इन्कम इन ए रिसिप्ट. ओके, अँड सेकंड इफेक्ट, आता दुसरा इफेक्ट कुठे जाईल? लास्ट इयर आहे, लास्ट इयर असल्यावर कुठे जाणार आहे? कुठे जाईल रे? ऑन दी ओपनिंग बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड, कारण गेल्या वर्षीचा आहे. आपण ओपनिंग बॅलन्स शीट तयार करतोय, या ओपनिंग बॅलन्स शीट मध्ये गेल्या वर्षाचं क्लोजिंग चालू वर्षाचं काय असणार आहे? ओपनिंग असणार आहे, म्हणून मला ही लायबिलिटी कुठे पाठवावी लागेल? ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइड. व्हॉट इट? समजतंय? नेक्स्ट दॅट इज करंट इयर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. नाउ वी ऑल नो दॅट द इफेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. आपल्या सर्वांना माहिती आहे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसचे इफेक्ट किती होणार आहे? तर खर्च म्हटलं की ऑलवेज 2 इफेक्ट, बरोबर. मग आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतील तर काय करावं लागेल? मला काय करावं लागेल? फर्स्ट इफेक्ट नीड टू गिव्ह दी फर्स्ट इफेक्ट, दॅट इज we need to add such outstanding expenses in respective expenses. रिस्पेक्टिव्ह, मग जो खर्च आउटस्टँडिंग आहे त्या खर्चातच मला तो खर्च काय करावा लागेल? ऍड करावा लागेल. हा झाला पहिला इफेक्ट.
आता आउटस्टँडिंग याचा अर्थ काय? खर्च अद्याप देणं बाकी आहे, दिलेलं नाही. इट इन्क्रीजेस ऍसेट ऑर लायबिलिटी. काय वाढवणार आहे ते? लायबिलिटी. म्हणजे मला भविष्यात हे पैसे देणं आहे, म्हणजे मला दुसरा इफेक्ट त्याचा द्यावा लागेल. चालू वर्षाच्या आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसचा पहिला एक त्या खर्चामध्ये ऍड, तर दुसरा क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला कुठे द्यावा लागेल? क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. बरोबर? हे देत होतो की नाही आपण? दिलेत की नाही? सिमिलर. ओके. ते नेक्स्ट लास्ट इयर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस गेल्या वर्षाचे आहेत. गेल्या वर्षाचे असतील तर काय करावे लागतील? So rule we all know that last year outstanding is deducted from respective expenses, and second effect we need to give on the opening balance sheet liability side. ते द्यावं लागेल ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला मला त्याचा इफेक्ट द्यावा लागेल. बघा दिले का? लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव्ह एक्सपेन्सेस on expenditure side, and second effect transfer such outstanding expenses on liability side of which balance sheet? Opening balance sheet. opening balance sheet आणि closing balance sheet फरक माहिती आहे ना? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स त्यामध्ये आपल्याला काय शोधायचं आहे? काय शोधायचं आहे? what we find out by preparing the opening statement of affairs. काय शोधणार आहे आपण? कॅपिटल शोधणार आहे ना प्रोफेशनल पर्सन. काय शोधेन मी? कॅपिटल शोधेन. ठीक आहे. नेक्स्ट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दी डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड ॲसेट्स. ओके, ही खूप महत्त्वाची आहे. इथं आपण बघूया की डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड ॲसेट्स. ओके, बघा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड ॲसेट्स, वी ऑल नो दॅट द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. आता डेप्रिसिएशन ऍडजस्टमेंट असेल तर त्याचे इफेक्ट तुम्हाला माहित नाही असं किती जण आहे तिथं? हाऊ मेनी स्टुडंट्स हू नोज द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड ॲसेट्स आहेत का? असेल सांगा मग मला, इफेक्ट काय आहे डेप्रिसिएशनचा? पहिला, नीड टू डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव्ह ॲसेट्स, अँड सेकंड नीड टू ट्रान्सफर दॅट डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंडिचर साइड. ओके, हे दोन इफेक्ट आहेत की नाही? सर्वांना माहिती. यात महत्वाचं काय आहे अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशन मध्ये? तर तुम्ही नोट पाहिल्या तर तुम्हाला नोट मध्ये समजून येईल की डेप्रिसिएशन आम्हाला चार्ज कसं करायचं. हाऊ वी चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन equipments or machinery or any fixed asset purchased during the year, and that machinery, that fixed assets given to us in a cash book. म्हणजे जी मशिनरी मला कॅश बुक मध्ये दिली असेल त्याच्यावरती मी किती डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं हे इथं दिलेलं आहे. बघा पहिली नोट, इफ परचेस डेट ऑफ एसेट इज नॉट गिवन, कुठं दिलेली नाही, इज नॉट गिवन इन कॅश बुक, then compute depreciation on such assets for 6 months or half yearly. कसं चार्ज करणार आहे? कधी मी चार्ज करेन? जेव्हा ती ऍसेट्स कधी खरेदी केली, ती ऍसेट्स कोणत्या तारखेला खरेदी केली, ही जर डेट आम्हाला कॅश बुक मध्ये दिली नसेल तर आम्ही डोळे झाकून किती महिने त्या ऍसेट वरती डेप्रिसिएशन चार्ज करणार आहे? 6 मंथ. कारण आपल्याला माहिती आहे वी प्रिपेअर ए कॅश बुक फॉर 1 इयर. मग या एका वर्षामध्ये कोणत्या दिवशी किंवा कोणत्या तारखेला ती ऍसेट खरेदी केली हे आपल्याला माहित नाही. म्हणून आम्ही काय करतो, अशा ऍसेट्स वरती किती चार्ज करतो डेप्रिसिएशन? 6 मंथ. ओके, आता दुसरी नोट, इफ परचेस डेट ऑफ ऍसेट खरेदी केलेल्याची डेट आपल्याला कॅश बुक मध्ये दिली असेल तर त्याच्यावरती डेप्रिसिएशन तुम्ही कसं चार्ज करा? फॉर रेलेव्हंट पिरियड. ओके, फॉर रेलेव्हंट पिरियड. तुम्हाला सांगितलं हियर दी अकाउंटिंग इयर स्टार्ट्स ऑन 1st of April, which 1st of April 2025 ends on 31st March 2026. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही इथं कधी खरेदी केलेली आहे, तर हियर यू परचेस ए मशिनरी, कॅश बुक मध्ये सांगितलं की 31st डिसेंबरला. ओके, 2025. बरोबर, 31st डिसेंबर म्हणजेच किती तारीख आहे? 1 जानेवारी पासून मी किती दिवसांचं डेप्रिसिएशन चार्ज करेन? किती महिन्याचं? जानेवारी टू मार्च. बरोबर, किती मंथ होता? 3 मंथ्स. मी किती महिन्याचं डेप्रिसिएशन चार्ज करेन? इफ डेट इज नॉट गिवन, या वर्षाचं कॅश बुक आहे पण ऍसेट खरेदी केलेल्याची डेट दिलेली नाही, तर मग मी किती चार्ज करणार आहे? 6 मंथ. किती महिन्याचं? 6 महिन्याचं. इफेक्ट मध्ये काहीही बदल नाही आहे का? नीड टू कॅल्क्युलेट दी डेप्रिसिएशन ऑन न्यू परचेस्ड ॲसेट्स. ओके, इफ डेट इज नॉट गिवन, calculate depreciation on such assets for 6 months. If date is given, then calculate depreciation on such assets for relevant period. इथं किती महिन्याचं काढलं आपण? 3 महिने. म्हणजे 1 जानेवारी पासून तुम्ही ती मशीन किंवा ती ऍसेट
कधीपर्यंत वापरली 31 मार्च पर्यंत वापरली असा त्याचा अर्थ समजलं सर्वांना दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके In next lecture, we start to solve practical example, that is practical illustrations on accounts of professions. So it's your responsibility to write down the first example in your notebook. Okay. Next lecture we solve first example here. Okay. I'm ready. Thank you.